Hello students. Hello students. I'm Sukhvinder Kaur from Department of Economics, GGDST College हरियाणा ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ। 20% ਆਫ ਇਨਕਮ 20% ਆਫ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਆਫ ਪੰਜਾਬ comes from agricultural sector और 79% of the population is dependent on agriculture। टोटल पंजाब दी इनकम का 20% जिहड़ा वो एग्रीकल्चर सैक्टर तो आंदा है एंड 79% जिहड़ी पॉपूलेशन है वो एग्रीकल्चर सैक्टर दे विच इस टाइम ते इंगेज्ड है, उत्थे काम करदी पई है। सेंट्रल पूल दे विच वीट एंड राइस दी जिहड़ी पंजाब दी कंट्रीब्यूशन है, वीट दी कंट्रीब्यूशन 1096.6 ਲੱਖ ਟਨਸ ਹੈ 109.6 ਲੱਖ ਟਨ ਐਂਡ ਰਾਈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 77.3 ਲੱਖ ਟਨਸ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੂਡ ਬਾਊਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। तो पंजाब के एग्रीकल्चरल डिवेलपमेंट की आप गल करनी होवे तो 3 हैडिंग्स के अंडर यदि गल करते हैं आप। फस्ट होंदा नेचर ऑफ एग्रीकल्चरल डिवेलपमेंट, नेचर किस तरह की है। दूसरा है डायमेंशनस ऑफ एग्रीकल्चर सैक्टर एंड तीसरा है ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चरल डिवेलपमेंट। फस्ट आप नेचर करते हैं एग्रीकल्चर डिवेलपमेंट की, दूसरे आप डायमेंशनस करते हैं एंड तीसरे आप एग्रीकल्चरल डिवेलपमेंट के ट्रेंड्स जोड़े आ वो डिस्कस करते हैं। सब तो पहला जे आप नेचर की गल करिए तो कॉमनली ये कह दिता जाता कि इकोनॉमी ऑफ पंजाब इज़ एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, जहाँ आप कह दें पंजाब इज़ बेसिकली एन अग्रेरियन स्टेट। एग्रीकल्चर जोड़ा मेन ऑक्यूपेशन आ पंजाब दा। और वैसे भी आप हुणे गल की 79% पॉपूलेशन जो एग्रीकल्चर सैक्टर दे विच हैगी आ, मीनस साडी मैक्सीमम पॉपूलेशन है जिहड़ी एग्रीकल्चर सैक्टर दे विच काम करदी पई आ, उत्थे इंगेज्ड आ, उत्थे इनवॉल्व आ। ते स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जिहड़ा वो डिवेलप्ड एग्रीकल्चर सैक्टर ते डिपेंड करदा है। डिवेलप्ड एग्रीकल्चरल सैक्टर इज़ द पैरामीटर ऑफ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन पंजाब। दूसरा पंजाब आ जिहड़ा टॉप मोस्ट लैवल दे उत्ते पहुंचिया है ड्यू टू एग्रीकल्चरल डिवेलपमेंट। पंजाब इज़ सरप्लस एग्रीकल्चरल स्टेट। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन दे विच देखा जाए तो पंजाब सरप्लस है, सरप्लस प्रोड्यूस करता है। उस तो बाद पंजाब दी एग्रीकल्चरल डिवेलपमेंट है जिहड़ी बेसिकली डिपेंड्स ऑन 2 क्रॉप्स, वन इज़ वीट एंड सैकेंड इज़ राइस। उस तो बाद प्लांट डिसीज़, डिक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ लैंड, डिक्रीजिंग साइज़ ऑफ होल्डिंग, ये जिहड़ियां बेसिकली प्रॉब्लम्स आ एग्रीकल्चर डिवेलपमेंट दे विच पंजाब दे विच। तो जे पंजाब की आप एग्रीकल्चरल डिवेलपमेंट की नेचर की गल करनी होवे तो आपां नूं जिहड़े पॉइंट्स आ इन्हां दी डिस्कशन जिहड़ी जरूरी है। सब तो पहला तो मॉडिफाइड टैक्नीक्स ऑफ एग्रीकल्चर। पंजाब दे विच जिहड़ियां मॉडिफाइड टैक्नीक्स हैगियां एग्रीकल्चर दियां वो यूज़ कीतियां जांदियां काफ़ी हाई लैवल के उपर, बहुत ज़्यादा उन्हां दा यूज़ किया जाता प्रोडक्शन वधाउण दे लई। सब तो पहला तो मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो चुका है। हाई जील्ड वराइटी सीड्स जिन्होंने असीं HYV सीड्स कहते हैं, उन्होंने तो लगभग 100% यूज़ वीट दे विच हुंदा एंड 98% यूज़ है जिहड़ा कल्टीवेशन आ राइस दी वो HYV सीड्स के थ्रू हुंदी है। मीनस हाई जील्ड वराइटी सीड्स आ जिहड़े वो वीट का तो 100% है तो राइस का 98% है जिहड़ा यूज़ किया जाता। उस तो बाद मनोर्स एंड फर्टिलाइजर्स का जो ऑप्टीमम यूज़ आ वो एग्रीकल्चर सैक्टर दे विच कीता जांदा। 184 kg पर हैक्टेयर पंजाब दे विच जिहड़ा मनोर एंड फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता। उस तो बाद प्रॉपर जिहड़े इंसैक्टीसाइड्स आ यूज़ किए जाते हैं क्रॉप प्रोटैक्शन के लिए। तो मल्टीपल क्रॉपिंग का कंसैप्ट भी इत्थे हैगा है। तो मल्टीपल क्रॉपिंग दे विच 85% एरिया है जिथे मल्टीपल क्रॉपिंग होंदी, नीयरली 85% एरिया
ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨੇਚਰ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆ ਹੁਣ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆ ਯਸ ਨਾਟ ਫॉर ਦੀ ਸੇਕ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਬਟ ਫॉर ਅਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਫਾਰਮਿੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫॉर ਦਾ ਸੇਕ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ, ਸਿਰਫ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਓਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਆ ਮੇਨ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1975-76 ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਲੱਖ ਟਨਸ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਅਤੇ 2003-04 2003 ਐਂਡ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹ 1975-76 ਦੀ 61 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 299 ਲੱਖ ਟਨਸ ਹੋ ਗਈ 2003 ਐਂਡ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ 1966-67 ਦੇ ਵਿੱਚ 127 ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਮਾਰਕੀਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਮਾਰਕੀਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਮੰਡੀਆਂ ਹੈ ਉਹ 149 ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ, ਸੇਲ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ FCI, ਮਾਰਕਫੈਡ, ਪਨਸਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਏ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਮੇਨ 2 ਕ੍ਰੋਪਸ ਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਟ ਐਂਡ ਰਾਈਸ। ਟੋਟਲ ਸੋਨ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 82 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। 82 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਟ ਐਂਡ ਰਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 59 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 59 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਟ ਐਂਡ ਰਾਈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਏਰੀਆ ਬਚਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਟਨ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਐਂਡ ਪਲਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਆਰ ਦਾ 2 ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫॉर ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਲੈਂਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਟੀਮਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। 83% ਆਫ ਟੋਟਲ ਲੈਂਡ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ। 83% ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਆ ਉਹ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਲਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਕਲਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ 83% ਉਹਦਾ 98% ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਰੀਗੇਟਡ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਓਨਲੀ 40% ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆ ਉਹ ਇਰੀਗੇਟਡ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 98% ਏਰੀਆ। ਡਿਵੈਲਪ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਬੀਟ ਐਂਡ ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਬਟ ਬੀਟ ਐਂਡ ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹ ਹਾਈਐਸਟ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਆਫ ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ 3952 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਐਂਡ ਵੀਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ ਉਹ 5017 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ 79% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਅਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ 80% ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਆ। ਔਰ 55% ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੋ ਬੇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਆ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ, ਲਾਈਕ ਕਾਟਨ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਸੋਇੰਗ ਟਾਈਮ, ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਵਢਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਆਫ ਲੇਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਆਫ ਲੇਬਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਯੂਪੀ ਐਂਡ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲੇਬਰਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਬੇਸ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਨਰਲਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਵੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵੈਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿਨਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ GDP ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਗਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 37% ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਨਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਸਲੋ ਆ। ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਕਿਊਪਾਈਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਲੇਸ ਇਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਰਲਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਇਸ ਲਈ ਮਿਨਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ। ਐਨਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਐਨਫ ਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਆ। 52% ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੇਅਰ ਇਨ ਦੀ ਟੋਟਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਫ ਵੀਟ ਐਂਡ ਰਾਈਸ ਬਾਈ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਜ਼ 52% ਐਂਡ 49% ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਮੀਨਸ ਵੀਟ ਲਈ 52% ਐਂਡ ਰਾਈਸ ਦਾ 49% ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ ਟੋਟਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਗਰੋ ਬੇਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਆਏਗਾ। ਸ਼ੂਗਰ, ਰਾਈਸ, ਕਾਟਨ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਕਾਟਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਰ ਆਰ ਮੋਰ ਦੈਨ 12,950 12,950 ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਟੂ 35,000 ਵਰਕਰਸ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰੋਪੜ ਐਂਡ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਸੋਨ ਏਰੀਆ ਆ ਉਹ 97% ਆ, ਐਂਡ ਰੋਪੜ ਦਾ ਐਂਡ 67% ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ। ਨੈਟ ਸੋਨ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ 97% ਆਫ ਰੋਪੜ ਐਂਡ 64% ਆਫ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਆ ਉਹ ਨੈਟ ਸੋਨ ਏਰੀਆ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਐਂਡ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਸੋਨ ਏਰੀਆ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਨੈਟ ਸੋਨ ਏਰੀਆ 98% ਐਂਡ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ 90% ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਨ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਰਾਈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਇਜ਼ ਇਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਮਿਨੀਮਮ ਇਜ਼ ਇਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। Cotton is not produced in the districts like Gurdaspur, Kapurthala and Hoshiarpur, while it is grown in Firozpur and Bathinda. ਇਹ ਸੀ ਨੇਚਰ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੋਣਾ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਉਹ PDF ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ।